भी तू एडी वड्डी बड़ा कातों लई है, तू मैसी का लैंदा 4x4। चलो कंपनी का तो हुंदा ना, मार्केट की गड्डी हुंदी। उन्हें आख्या यार वो तो सारे लई फिरदे ने ट्रैक्टरियां। वेखो जी मेरे हिसाब नाल अगर जिहड़े जिमीदार ने लैके इहनूं चला लिया वो वेचेगा नहीं कदी भी, क्योंकि कोई ट्रैक्टर ही इंज दा वा। अगर आम उन्हें ट्रैक्टर चलाया वो तो उत्तर के इस ट्रैक्टर ते आवेगा, इहनूं चलाएगा, इहनूं वेचण दा नहीं ना लवेगा। आपां ट्रैक्टर लै लैंदे 6 महीने चलाउणा चाहुंदे आ ते जल्दी नहीं विकेगा भी, ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਬਨਿਸਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਉਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟੂਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੂਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੀਆਂ ਟੂਪਾਂ ਨੇ। कोई ट्राली वगैरह से चलाते तो ये नहीं भी जानी कि कोई घड़ाच करके टुट के हो जाएगी, बहुत ही हैवी ड्यूटी आ। और अस्सलाम वालेकुम जी, पैरागॉन ऑटो यूट्यूब से देखने वाले दोस्तों को वेलकम हो गया, खुश आमदीद जी। तो अज आप फिर वीडियो शेयर करने वाले हैं जी। एग्री मास्टर 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आ रंधावा साहब का, ये आप रिव्यू शेयर करवावांगे तुहाडे नाल, क्योंकि रंधावा साहब जिहड़े आ वो भी ट्रैक्टर नूं काफ़ी हद तक समझते हैं। तो आप पहले ऑनर की वीडियो भी तुहाडे नाल शेयर की है, आसफ भाई की वीडियो भी शेयर की है। बाकी अज झटकियां दियां गल्लां जिहड़ियां इन्हां नाल पुछदे आ सीधे तरीके दे विच, जिहड़े इहदे कोई बेनीफिट आ, जिहड़े नफ़े नुकसान आपां रंधावा साहब को जानने आ। अस्सलाम वालेकुम रंधावा साहब। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਸਬਤ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई गल इंज वा भी जे आपां पाकिस्तानी कंपनियां दे नाल इस ट्रैक्टर नूं कंपेयर करिए तो करना बनदा नहींगा, क्योंकि जिस तरह कह लो जमीन समान का फर्क आ पाकिस्तानी कंपनियां दा और एग्री मास्टर दे ट्रैक्टरां दा, यानी कि जमीन समान का फर्क आ। तो सब तो पहले आप रेडिएटर तो गल शुरू कर लें। और रेडिएटर का सैज देखो किड्डा तगड़ा सैज आ, और ये काफ़ी जिहड़ा पानी पै जाता वा। नंबर 2 आप ये इंजन के मोबलैल की गल करिए तो आम लोकल पाकिस्तानी कंपनियां वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਲੈਲ ਵਾ ਉਹ 8 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 12 ਲੀਟਰ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਦ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ 16 ਲੀਟਰ ਮੋਬਲੈਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਜਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰੈਡੀਏਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਰੈਡੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਜਾਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਨਰੇਟਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਫੀਅਟ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਫੀਅਟ ਦਾ ਵੀ ਆਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਨ ਸੁੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੇਨ ਸੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟਰ ਗੇਅਰ ਨੇ ਹਾਈ ਲੋਡ ਮੀਡੀਅਮ ਤਿੰਨ ਸਪੀਡਾਂ, यानी कि जो बैक गेयर असी ला के अगर अगों चौथा हाई लावांगे तो जो चौथे गेयर में बैक स्पीड नाल पिछे जाएगा, अगर असी लो ला के बैक लावांगे तो लो दे विच पिछे जाएगा। यानी कि ये भी ये खूबी है वा। बाकी ये पिछे आ जाओ, पिछे तो आप चेक करवाने ट्रैक्टर है। हाँ टायर जो वा कोई इन्होंने 16/9/30 का जो इस्तेमाल किया गया वो टायर भी बड़ा जो चंगी हैवी ड्यूटी नस्ल का लाया गया, इनू बहुत हैवी ड्यूटी और मजबूत आ टायर। और टायरों के नाल जो 45 किलो के जोड़े आ कह लो भी 2-4 यानी कि 4 वेट दिते गए हैं, 90 किलो का 90 किलो यानी कि एक 180 किलो के वेट एक व्हील से दिते गए हैं। इस तरह पिछे आ जाओ, पिछे आप जो लैंका गोडिया की गल करिए तो लैंका गोडे जो बड़े हैवी ड्यूटी आ, बहुत मजबूत आ, कह लो भी ये कई नस्ल हंडाउण वाले ने। जे आप टूपां ते गल करिए तो टूपां बहुत ही तगड़ियां टूपां ने, कोई ट्राली वगैरह से चलाते तो ये नहीं भी जानी कि कोई घड़ाच करके टुट के हो जाएगी, बहुत ही हैवी ड्यूटी आ। और उस तो इलावा आ कपलवाल ला के दिते गए ने, साडे लोकल कंपनियां नहीं ला के दे रही, और ये भी बहुत जबरदस्त कंपनी के ला के दिते गए हैं। और इन्होंने पैप जो इस्तेमाल किया गया वा वो भी चंगी नस्ल का वा, और बड़े जबरदस्त तरीके नाल जिहड़ा वा फिट करके दिते गए आ, और डबल आए यानी कि डबल ला के दिते गए हैं। 2 एपलीमेंट तुसीं जोड़ने तो वो जोड़ सकते हैं नाल। उस तो बाद टैंकी आ गई आ। इस टैंकी का काम यह है कि जिस तरह सिलेंडर कह लो इनू
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਟ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋੜਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਬੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲੰਜਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਦੋਸਤ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਫੈਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਬਲ ਫੈਨ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂਟਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਪਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਨ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਆ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਆ ਰੇਸ ਆ ਇਹਦੀ, ਆ ਕਲੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ GLI XLI ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਨੋਪੀ ਆ ਟੋਪੀ ਆ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਛਤੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ 4x4 ਦਾ ਗੇਅਰ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਫੈਂਸ਼ਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਡਿਫੈਂਸ਼ਲ ਲਾਗ ਇਹਦਾ ਆ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਿੱਪ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਆ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ, ਆਇਲ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਔਰ ਸੂਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਲੈਂਸਰ ਵੀ ਬੜਾ ਧਾਕੜ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਜਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਣਾ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਚੰਗੀ ਧਾਕੜ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ 46 47 48 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 53 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਈ 150 ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਮਠਿਆਈ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਬਨਿਸਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਹ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਉਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕਿ ਟੌਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ ਐਗਰੀ ਮਾਸਟਰ 804, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਸੀ ਦਾ ਲੈਂਦਾ 4x4, ਚਲੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਦ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਲੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ 0 ਕਹਿ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਮਾਰਕੀਟ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੇਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਆਮ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿੱਡਾ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ।